परम शांति ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਸਾਡੇ ਮਾਂ ਬਾਪੂ ਜੀ ਦੇ YouTube ਚੈਨਲ पर। इस चैनल पर जितने भी वीडियोज़ रखे ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ओरिजिनल लिंक इंडिया ਵਿੱਚ डिस्क्रिप्शन बॉक्स 'ਚ ਰੱਖੇ ਹਨ। ਬਾਪੂ ਜੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤੇ परम शांति मैं ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੋ ਸਮਝਾਣੇ ਵਾਲਾ ਹੈ कि जिस टाइम मनुष्य आत्मा ਦਾ अंत नज़दीक ਹੁੰਦਾ, मतलब जिस टाइम मरने ਦਾ टाइम आਉਂਦਾ, उस टाइम उस मनुष्य आत्मा दी मने दी गति मने दी स्टेज क्या होंदी, मन क्या करदा, मन क्या सोचदा। जिस टाइम आत्मा मरने दे नज़दीक होंदी, मनुष्य आत्मा मरने दे एकदम कगार पर होंदी, नज़दीक होंदी, उस टाइम उस जो थोड़ा अंदरे ते इशारा मिली जांदा, अंदरला जेड़ा अंतर मन बोलदा कि हुण जाने दा टाइम होई गया, हुण तैयारी करा। ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜੇ ਯਮਦੂਤ ਆਉਂਦੇ ਥੇ ਉਹਨਾਂ ਜੋ ਯਮ ਪਾਸ 'ਚ ਬੰਨੀ ਨੇ ਲੈ ਆਂਦੇ ਥੇ, ਫਿਰ ਯਮਲੋਕ 'ਚ ਜਾਈਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਹੁੰਦਾ ਥਾ। ਮਗਰ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਇਹ ਅਨੇਕ ਧਰਮ ਮੱਠ ਪੰਥ ਸੰਪਰਦਾਇ ਦੀਆਂ ਆਤਮਾएं ਆਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਹੜੀ ਜਿਸ ਸੰਪਰਦਾਇ ਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਧਰਮ ਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਚੋਂ ਯਾਦ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਹਰ ਕੋਈ ਅੱਜ ਤਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਆਤਮਾ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂਆਂ ਜੋ ਯਾਦ ਕਰਦੀਆਂ, ਜਿਸ ਗੁਰੂ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੁੰਦਾ उस गुरुए जो याद कर दिया, या कदी कदी आत्माएं ज्यादातर अनेक गुरुआ जो याद कर दिया, कदी ओ गुरु कदी ओ गुरु कदी ओ गुरु, कदी ओ देवी देवता कदी ओ भगवान कदी ओ भगवान। ता जिस जिस देवी देवता या भगवान ने जो याद कर दिया, गुरुआ जो याद कर दिया, ता सूक्ष्म जगत च उन्हें जो हेल्पलाइन मिलती, उन्हें आत्मा की हेल्प मिलती, जिन्हें ये आत्मा मरने वालियां याद कर दियां, ता तुरंत हेल्पलाइन गुरुआ की या भगवाने की या देवी देवतियां की हेल्पलाइन मिलती। मगर उन्हां सारियां दे जेड़े दूत हुंदे, जियां गुरुआं दे दूत हुंदे, भगवानां दे दूत हुंदे, देवी देवतियां दे दूत हुंदे, जेड़ियां सूक्ष्म जग दियां आत्माएं हन, वो आईने खड़ोई जांदियां, उन्हां दे आस पास आत्माएं खड़ोई जांदियां और वो दिखदे कि ये तां सारियां जो याद करा दियां, सारियां दे दूत आउंदे और दिखदे कि हुण क्या करिए। सारे ही सोचदे फिर देखदे इन्हां दे कर्मां दा हिसाब किताब। ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੂਖਸ਼ਮ ਜਗਤ ਵਾਲੀਆਂ ਆਤਮਾएं ਹੁੰਦੀਆਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਕਰਮਾਂ ਦੀਆਂ ਗੁਈਆ ਗਤੀਆਂ ਦਾ ਰਾਜ ਪਕੜੀ ਲੈਂਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਔਰੇ ਤੇ ਹੀ ਪਕੜੀ ਲੈਂਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਔਰੇ 'ਚ ਸਾਰਿਆਂ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਰਿਕਾਰਡ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਔਰੇ ਤੇ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਪਕੜੀ ਲੈਂਦੀਆਂ। ਫਿਰ ਸੋਚਦੀਆਂ, ਫਿਰ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕਦਮ ਨਜ਼ਦੀਕ ਵਾਲੇ ਗੁਰੂ ਜਾਂ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਾ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕੁਲ ਦੇਵੀ ਜਾਂ ਕੁਲ ਦੇਵਤਾ ਹੁੰਦੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਰਹਿੰਦੇ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੀਆਂ ਆਤਮਾएं ਚਲੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਜਿਹੜੇ ਦੂਤ ਆਉਂਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਜੋ ਹੈਲਪ ਕਰਨਾ ਆਉਂਦੀਆਂ ਆਤਮਾएं, ਉਹ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਫਿਰ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈਲਪ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਵਹੀ ਚਲਾ ਤੁਹਾਡਾ ਆਸਾਨੀਆਂ ਕਰਨੇ, ਥੋੜੀ ਹੈਲਪ ਕਰੀ ਨੇ, ਸੂਖਸ਼ਮ ਸਰੀਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਾਹਰ ਨਿਕਾਲਾ ਜਾਏ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਜੋ ਘੱਟ ਤੇ ਘੱਟ ਦੁੱਖ ਦਰਦ ਹੋਏ। अगर आत्मा अनेक जन्मां ते बड़ी पाप कर्म करने वाली है, तां इतनियां आसानियां करने वो शरीर तां निकलदा नहीं, सूक्ष्म शरीर निकलदा नहीं, आत्मा निकलदी नहीं। आत्मा जो शरीर ते बाहर निकलना बड़ा मुश्किल है, शरीर छड्डना बड़ा मुश्किल है। एक तां शरीर च मोह हुंदा, फिर सामने देह और देह दे संबंधी हुंदे, तां बार बार देह और देह दे संबंधी भी आई जांदे, फिर खड़े हो जांदे कि हुण मोह भी है, देह और देह दे संबंधियां च भी मोह है। फिर सोचदियां रहंदियां कि पैसे वालियां आत्माएं होंदियां, पूरी जिंदगी मेहनत करी ने, मैं ये बंगला बनाया, मैं ये गड्डी बनाई, मैं ये बनाया, हुण मिंजो ये सब कुछ छड्डी ने जाना पौना, तां बड़ियां दुखी होंदियां। ये तां कुछ भी मेरे कन्ने नहीं जाना, और पूरी जिंदगी में इस वास्ते कितना झूठ बोली, कितना पाप किता। इतना तां ज्ञान हो ही आंदा कि जेड़ा ये झूठ है और जेड़ा पाप कर्म मैं किते वन, ये मेरे कन्ने आने, मगर ये बंगला गड्डी तां मेरे कन्ने कुछ भी नहीं आना, ना दे जानी ना देह दे संबंधी। ये देह दे संबंध मेंटेन करने वास्ते मैं कितनी मेहनत की, कितना झूठ बोलिया। तां सारियां आत्मा जो इतना तां हुंदा कि हुण शरीर छड्डना तां है ही, तां बार बार कई दिनों तक आत्माएं शरीर नहीं छड्डी पांदियां। और दूसरी ओर शरीर दे अंदर कई डिजीज भी हुंदे, शरीर दे रोग बड़े हुंदे, शरीर च आत्मा बड़ी दुखी हुंदी, दुख दर्द बड़े हुंदे, शरीर च भी दुख दर्द हन, और मने दी स्थिति भी बड़ी खराब है। क्या करा क्या ना करा, कुछ भी मेरे कन्ने नहीं आने वाला है, पाप मेरे कन्ने जाना। तां दियां आत्मा दी मने दी स्थिति बड़ी खराब हुंदी। और इस दे मुकाबले जेड़ियां ज्ञानी तू आत्माएं हुंदियां, जिन्हां पूरी जिंदगी पर ज्ञान इकट्ठा किते आ और एकदम ज्ञानी तू आत्माएं हन, वो केवल परमात्मा दी यादां च रहिंदियां, परमात्मा ते इलावा कुछ नहीं, केवल एक जो ही मंदियां, एक परमात्मा जो ही मंदियां, बस एक परमात्मा। दिन भर उन्हें वही याद रहंदे और उन्हें याद कर दियां, किसी देहधारिये भी याद नहीं कर दियां। तां परमात्मा अंत च जिस टाइम वो यादां च डूबी जांदियां, इतनियां यादां च डूबी जांदियां, उन्हां जिस परमात्मा दी पूरी जिंदगी भर उन्हां पूजा कीती,
ਤਾਂ ਫਿਰ ਹੀ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਦੂਤ ਭੇਜਦੇ, ਫਿਰ ਹੀ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਉਸ ਦੂਤੇ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੂਖਸ਼ਮ ਸਰੀਰ ਆਸਾਨੀਆਂ ਨਾਲ ਨਿਕਾਲਦੇ, ਫਿਰ ਹੀ ਉਹ ਸੂਖਸ਼ਮ ਸਰੀਰ ਜੋ ਨਿਕਾਲੀ ਕਰਨੇ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵੱਲ ਲਈ ਆਂਦੇ। ਉਪਰੇ ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਦੂਤ ਆਉਂਦੇ। ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਭਗਵਾਨ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਜੋ ਯਾਦ ਕਰਦਾ, ਭਗਵਾਨ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਭਗਤ ਹੈ, ਅਨੇਕਾਂ ਜਨਮਾਂ ਤੇ ਉਹ ਭਗਵਾਨ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਦਾ ਭਗਤ ਰਿਹਾ। ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਅੰਤਿਮ ਜਨਮ ਹੁੰਦਾ ਉਸ ਵਿੱਚ ਭਗਵਾਨ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਦਾ ਇੱਕ ਦੂਤ ਆਉਂਦਾ ਪਰ ਉਸ ਜੋ ਵਿਸ਼ਨੂਪੁਰੀ ਲਈ ਆਂਦਾ। ਕਦੀ ਭਗਵਾਨ ਸ਼ਿਵ ਦਾ ਵੀ ਦੂਤ ਆਉਂਦਾ, ਕਦੀ ਮਹਾਦੇਵ ਦਾ ਦੂਤ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਮਹਾਦੇਵ ਬਾਲ ਹਿਮਾਲੇ ਪਰ ਲਈ ਆਂਦਾ। ਇੰਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗਿਆਨੀ ਤੂੰ ਆਤਮਾएं ਹੁੰਦੀਆਂ ਕਿ ਮਿੰਜੋ ਉੱਪਰ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਪਾਪ ਕਰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਤਮ ਗਿਆਨ ਦੇ ਕਾਰਨ ਪੂਰਾ ਜਨਮ ਪਾਪ ਕਰਮਾਂ ਤੇ ਬਚਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ। ਥਿਊਰੀ ਆਫ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਵੀ ਨੌਲੇਜ ਹੁੰਦਾ, ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਆਤਮਾएं ਅੱਛੇ ਕਰਮ ਕਰਦੀਆਂ, ਉਸੇ ਜੋ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀਆਂ, ਏਕਾਂਤਵਾਸੀ ਜੀਵਨ ਬਿਤਾਉਂਦੀਆਂ। ਜਿਤਨਾ ਹੋਈ ਸਕੇ ਇਤਨਿਆਂ ਲੋਕਾਂ ਕੰਨੇ ਕਰਮ ਬੰਧਨਾਂ 'ਚ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਬਾਕੀ ਉਹ ਦੂਰ ਰਹਿੰਦੀਆਂ, ਘੱਟ ਖਰਚੇ 'ਚ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚਲਾਉਂਦੀਆਂ ਔਰ ਅੱਛੇ ਕਰਮ ਕਰਦੀਆਂ, ਲੋਕਾਂ ਜੋ ਸੁਖ ਦੇਣੇ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ। ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਆਤਮਾएं ਅੰਤਿਮ ਸਮੇਂ 'ਚ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤਾਂ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੋ ਬੜਾ ਸ਼ਾਰਟਕਟ 'ਚ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ, ਬਾਕੀ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੜਾ ਮੰਥਨ ਚੱਲਦਾ, ਕਦੀ ਉਹ ਇਤਨੀ ਦੁਖੀ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਪਾਪੀ ਆਤਮਾएं ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਗਿਆਨੀ ਆਤਮਾएं ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਹ ਬੜੀਆਂ ਦੁਖੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਰੀਰ ਛੱਡਦੇ ਵਕਤ। ਸਰੀਰ ਛੱਡਣੇ ਤੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਤੀ ਹੁੰਦੀ ਉਹ ਅੱਛੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਸਰੀਰ ਛੱਡਣੇ ਤੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਉਹ ਆਪਣਾ ਘਰੇ ਹੀ ਭੂਤ ਪ੍ਰੇਤ ਬਣੇ ਨਾਲ ਭਟਕਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ। ਤਾਂ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੋ ਮੈਂ ਸਮਝਾਇਆ। ਪਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗਿਆਨੀ ਤੂ ਆਤਮਾएं ਹਨ ਉਹ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ 13 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ, ਉਹ ਤੁਰੰਤ ਹੀ ਚਲੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਜਿਹੜਾ ਦੂਤ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈਣਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਕੰਨੇ ਚਲੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਮੇਰਾ ਇੱਥੋਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਰੋਣੇ ਧੋਣੇ ਵਾਲੀਆਂ ਆਤਮਾएं ਆਉਣਾ, ਮੇਰੇ ਮਰਨੇ ਤੇ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਰੋਣਾ ਧੋਣਾ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਰੀਰੇ 'ਚ ਵੀ ਮੋਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਗਿਆਨੀ ਤੂ ਆਤਮਾएं ਸਰੀਰ ਛੱਡਦੇ ਵਕਤ ਤੁਰੰਤ ਹੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਇਸ਼ਟ ਦੇਵ ਵੱਲ ਚਲੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਜਾਂ ਉੱਪਰ ਦੀਆਂ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਚਲੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਔਰ ਇੱਥੇ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ। ਜਿਹੜੇ ਪਰਮ ਗਿਆਨੀ ਹਨ, ਪਰਬ੍ਰਹਮ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ 'ਚੋਂ ਯਾਦ ਕਰਦੇ, ਫਿਰ ਹੀ ਉਹ ਆਤਮਾएं ਨਿਰਾਕਾਰੀ ਸਟੇਜ ਬਣਾਈ ਨੇ ਪਰਮ ਧਾਮ 'ਚ ਚਲੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਜਿਹੜਾ ਗਿਆਨ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਤੇ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਆਤਮਾ ਜੋ ਗਿਆਨ ਜਨਮ ਤੇ ਹੀ ਬਚਪਨ ਤੇ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਕੂਲ ਲੈਵਲ ਪਰ ਜਿਹੀਆਂ ਲੌਕਿਕ ਗਿਆਨ ਦਿੰਦੇ, ਇਆਂ ਸਕੂਲੇ ਹੀ ਅਲੌਕਿਕ ਗਿਆਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਆਤਮਾ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਕਿ ਅੱਛੇ ਕਰਮ ਕਰੀ ਸਕਣ ਔਰ ਥਿਊਰੀ ਆਫ ਕਰਮਾਂ ਜੋ ਸਮਝੀ ਸਕਣ। ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੋ ਮੈਂ ਸ਼ਾਰਟਕਟ 'ਚ ਸਮਝਾਇਆ, ਅਗਰ ਉਸ ਪਰ ਸਮਝਾਣਾ ਜਾਣ ਤਾਂ ਕਈ ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਘੰਟੇ ਲੱਗੀ ਆਣੇ। ਹਰ ਕੋਈ ਆਤਮਾ ਦੀ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਕੈਪੈਸਿਟੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬੇ ਕਰਨੇ ਅਨੇਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਆਤਮਾएं ਹਨ ਔਰ ਅਨੇਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਤਮਾ ਦੀ ਮਨੇ ਦਾ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਵਿਵਰਣ ਹੁੰਦਾ। ਕੂਣ ਕਦੇ ਹੀ ਕੈਟਾਗਰੀ ਦੇ ਕੂਣ ਦੇ ਗੁਰੂ ਆਏ, ਕੂਣ ਇਹ ਸਭ ਕੂਣ ਆਏ, ਕਦੀ ਗੁਰੂ ਗੁਸਾਈ ਵਾਲੀ ਆਤਮਾ ਵੀ, ਕਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਹੈਲਪ ਕਰਨੇ ਵਾਲੇ ਦੂਤ ਆਉਂਦੇ, ਮਗਰ ਉਹ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਨਹੀਂ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰੀ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਆਤਮਾएं ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਰਮ ਬੰਧਨ ਦਿਖਦੇ ਤਾਂ ਬੜੇ ਕਰਮ ਬੰਧਨ ਹਨ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਜੋ ਕੋਈ ਵੀ ਹੈਲਪ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਬੋਲਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਰਮ ਬੰਧਨ ਤਾਂ ਬੜੇ ਬਾਕੀ ਹਨ। ਤਾਂ ਇਹ ਪੁਨਰ ਜਨਮ ਹੋ ਹੀ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਇਹ ਭੂਤ ਪ੍ਰੇਤ ਬਣੇ ਨੇ ਭਟਕਦੇ, ਉੱਪਰ ਦੀਆਂ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਈ ਪਾਉਂਦੇ। ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗੁਰੂ ਉੱਪਰ ਦੇ ਲੋਕੇ 'ਚ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗੁਰੂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੈ ਜਾਈ ਸਕਦੇ। ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੂਤ ਹੁੰਦੇ ਉਹ ਵਾਪਿਸ ਖਾਲੀ ਚਲੇ ਆਂਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਔਰੇ 'ਚ ਸਭ ਦਿਖੀ ਲੈਂਦੇ। ਆਤਮਾ ਦੇ ਔਰੇ 'ਚ ਹੀ ਸਾਰੇ ਕਰਮ ਬੰਧਨਾਂ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਹੁੰਦਾ। ਕੋਈ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੈਲਪ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਅੰਤਮਤੀ ਸੋ ਗਤੀ ਬਣੀ ਨੇ ਫਿਰ ਆਤਮਾएं ਜਾਂ ਭੂਤ ਪ੍ਰੇਤ ਬਣੇ ਨੇ ਭਟਕਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ। ਪਰਮ ਸ਼ਾਂਤੀ ਸੋਚੋ ਬੋਲੋ ਪਰਮ ਸ਼ਾਂਤੀ। Join us daily for our morning live meditation, Monday to Saturday, 5:30 to 6:30 a.m. Join us daily for live meditation, 10 p.m. to 11 p.m. on YouTube Live. Subscribe now. Website www.paramshanti.org. Email us anand@paramshanti.org. Like, share, subscribe. Join today. बेहद की